नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आमर हिंदू धर्म रे 12टी मासरे 12टी पूर्णिमा एवं 12टी अमावास्या रही थाए एवं एही तिथि गुड़िकर महत्व मध्य आम मानक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। एही तिथि गुड़िकरे जदि आमे किछि विशेष उपायर पालन करिथाउ तेबे एहा द्वारा आमकु 33 कोटी देवादेवींकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाए। विशेष करी अमावास्यार तिथि रे जदि आमे किछि उपायर पालन करिथाउ तेबे आमकु पितृपुरुष मानकर आशीर्वाद मध्य प्राप्त होइथाए। सांग माने जदि आमकु पितृपुरुष मानकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाए तेबे आम जीवन रे कौनसी दुख कष्ट रही न थाए किंबा कौनसी समस्या मध्य आम जीवन को आसी न थाए। मात्र जदि आम उपरे पितृदोष लागे किंबा कौनसी भी कारणरू आम उपरे पितृपुरुष असंतुष्ट हुअंती तेबे आमर जीवन नरक सहित समान हो जाई थाए। आमको प्रत्येक क्षेत्र रे असफलता दुख एवं दारिद्र्यर सामना करबाकू पड़ी थाए। तो सांग माने अमावास्याटी एक एपरी तिथि होई थाए जेउ तिथि रे आपण देवादेवी को प्रसन्न करने सहित पितृपुरुष माननकु प्रसन्न करबा पई मध्य किछि उपाय पालन करि परिबे एवं एही उपाय गुड़िक जदि आपण सठिक भाबरे पालन करि नियंती तेबे देवादेवींक समेत आपणकु पितृपुरुषंकर आशीर्वाद मध्य प्राप्त होई थाए। जहा फल रे आपणक जीवन रे चलीथिबा अनेक गुड़िए समस्यार अंत होई थाए। जदि आपणकु बारंबार आर्थिक संकटर सामना करबाकू पड़ुछि दारिद्रता आपणकर पीछा छाड़ू नाही परिवार रे सर्वदा अशांति एवं कलह लागी रहुछि सदस्य मानक मध्यरे सर्वदा मनांतर मतांतर लागी रहुछि एवं आपणकु प्रत्येक कार्य रे विफलतार सामना करबाकू पड़ुछि समाज रे आपणकर मान सम्मान कमिबाकू लागुछि तेबे आपण निश्चित भाबरे अमावास्या रे किछि उपायर पालन करंतु जहा आजिर एही वीडियो रे मु आपण माननकु कहिबाकू जाउछि। सांग माने एही उपाय गुड़िक पालन करिबा द्वारा आपणकु आपणक पितृपुरुषंकर आशीर्वाद प्राप्त हेबो एवं देवादेवींकर मध्य आशीर्वाद प्राप्त हेबो जहा फल रे आपणक चालिथिबा ए सबु समस्या गुड़िक आपणक जीवनरू दूरेई जीव। सांग माने आमर हिंदू धर्म रे अमावास्या तिथिटी को आमर पितृपुरुषंकु समर्पित करा जाई थाए। एहा व्यतीत एही दिनटी को तंत्र साधना पाई मध्य अधिक महत्व दिया जाई थाए। एही दिन पितृपुरुष मानंकु तर्पण एवं पिंडदान करा जाई थाए। एहा सहित विधि विधान पूर्वक स्नान करी ध्यान करी भगवान विष्णुंकर पूजार्चना मध्य करा जाई थाए। गरुड़ पुराण अनुसारे अमावास्या तिथि रे पितृपुरुषंकु तर्पण करी पिंडदान करिबा द्वारा आपणक जीवन रे चलीथिबा अनेक प्रकारर संकटरू आपणकु मुक्ति मिली थाए। एहा सहित गृह रे सुख समृद्धि एवं शुभतार आगमन होई थाए। एही दिन काल सर्प दोष एवं पितृदोषर निवारण करिबा पई मध्य अनेक उपायर पालन करा जाई थाए। तेबे एही अमावास्या तिथि रे पितृपुरुष मानंकु संतुष्ट करिबा पई पितृदोषरू मुक्ति पाइबा पई दान पुण्य एवं श्राद्ध कर्मर बहुत बेसी आवश्यकता रही थाए। तो सांग माने सेथि पई आपण एही अमावास्या तिथि रे दुखी एवं दरिद्र व्यक्ति मानंकु खाद्य एवं वस्त्र दान करंतु एवं सूर्यास्त हेबा परे आपण निजर घरर दक्षिण दिगरे सोरिष तेलर एक दीप जलाई दियंतु एवं सेही दीपरे किछि कला राशि पकाई दियंतु। एही दिन आपण पितृश्रोत एवं पितृ कवचर पाठ करंतु। एपरी करिबा द्वारा आपणकु पितृपुरुषंकर आशीर्वाद प्राप्त होई थाए एवं आपणक जीवन रे आसुथिबा अनेक संकट ओ समस्यारू
ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଉପାୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର କିଛି ଉପାୟ। ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ଉପାୟର ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହେବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବାସ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଆଷାଢ଼ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ନିଜ ଘରର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ସେହି ଦୀପଟି ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ନିଜର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଜର ଘର ନିକଟରେ ଥିବା କୌଣସି ଓସ୍ତ ଗଛ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଫଳ ଅର୍ପଣ କରି ଆପଣ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାରଣ ଓସ୍ତ ଗଛରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ପିତୃଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଶନି ଦୋଷ ଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର କୌଣସି ବି ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହୁଥାଏ, ତେବେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି ଆପଣ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଦିନ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ସ୍ନାନ ଜଳରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଜର ଠାକୁର ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ସେହି ଦୀପରେ ଆପଣ କିଛି କେଶର ଏବଂ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ଜାଳନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ଦୀପ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୌଣସି ବି ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଋଣ କରଜ ଥିଲା, ତେବେ ଋଣ କରଜ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଝି ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଉପାୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ପୂର୍ବକ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟର ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି
ନିଜର ଠାକୁର ପୂଜା ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ମାଳିରେ 108 ଥର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜପ କରିବା ପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ଗୃହରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ମିଶାଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପୋଛା ଲଗାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ ସେହି ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିନଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ଗୃହକୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦରିଦ୍ରତା ମାଡ଼ି ବସିଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଉର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଧିକ ରହେ ସେଥିପ୍ରତି ଉପାୟର ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଯଦି ସପ୍ତାହକୁ 2 ରୁ 3 ଥର ନିଜର ଘରେ ଲୁଣ ମିଶ୍ରିତ ଜଳରେ ପୋଛା ଲଗାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଶନିବାର ଦିନ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ କେବେ ବି ଘରେ ପୋଛା ଲଗାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଲୁଣ ମିଶ୍ରିତ ପାଣିରେ ତ କଦାପି ବି ପୋଛା ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ ଯେ ଲୁଣ ମିଶ୍ରିତ ଜଳରେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ସକାଳ ସମୟରେ ହିଁ ପୋଛା ଲଗାଇବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ପରଠାରୁ ଆପଣ ଘରେ ପୋଛା ଲଗାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ପରେ ଘରେ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ସର୍ବଦା ସକାଳ ସମୟରେ ହିଁ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲୁଣ ମିଶ୍ରିତ ଜଳରେ ଘରେ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ଓସ୍ତ ଗଛ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣ ରାଶି ତେଲର ଏକ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଏବଂ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଏପରିକି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନରେ ହିଁ ନୁହେଁ, ଆପଣ କେବେ ବି କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ କୌଣସି ବି ଜୀବକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାର ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଗାଈ ଏବଂ କୁକୁର ଏବଂ କଳା କାଉର ସେବା କରିବାର ଅଧିକ ମହତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ତ ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଚାରା ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପିତୃପୁରୁଷ ଏବଂ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଳା କୁକୁର ଏବଂ କଳା କାଉକୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନାନା ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଘେରି ରହିଛି ତେବେ ଏସବୁରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଆଷାଢ଼ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କେବଳ ଆଷାଢ଼ ଅମାବାସ୍ୟା ହିଁ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବିଧି ବିଧାନ ପୂର୍ବକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜାପାଠ ଜପତପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ
କିଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ, ଲୁଣ, ଗହମ, କ୍ଷୀର, ଦହି, କଳା ରାଶି, ବସ୍ତ୍ର ଏସବୁ ଜିନିଷର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ସଙ୍କଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନ ଧାନ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।